Hi guys, welcome to day 4 of Bangalore vlogs. Today we have Shairos again. he was പുള്ളി ഒരു interview അല്ല he was going for a meeting and I thought we will chill for a bit. I didn't eat anything, so did he. So we are going to Hall in a Wall, no? ഒരു ഹോൾ ഇൻ എ വാൾ എന്നൊരു കഫേ ഉണ്ട് ഗൈസ് ഇവിടെ ഇന്ദിരാനഗറിൽ തന്നെ. സോ വിൽ ഗോ ഹാവ് സംതിങ്. അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ ഡേ. എനിക്ക് കുറച്ച് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ വിൽ സി അവിടെ നല്ല ഫാസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഐ വിൽ അപ്ലോഡ് ഇറ്റ്. We are going for breakfast at 1:30. Yeah man, we are having brunch, not breakfast. അപ്പം നമ്മൾ ബ്രഞ്ച് അടിച്ചിട്ട് വരാം. പുള്ളിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. ഹിസ് ഫേമസ് മാൻ, ഹിസ് ഫൈൻഡിങ് പീപ്പിൾ ഓൾ ഓവർ ബാംഗ്ലൂർ. What should I do? I know a lot. They are all my So yeah, പുള്ളി ഇവിടെ ഫേമസ് ആണ്. ഹിസ് ഫ്രം ഹൈദരാബാദ് ബട്ട് he is now part of Bangalore. Only Indiranagar. Indiranagar Don. Okay guys, അപ്പോൾ പോയി കഫേയിലെത്തിയിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. ബൈ. People who are coming from this side. Puri. And then full streets of Bangalore. Full school buses. Oh, there is school. This whole lane is school. There's so much of school buses, no? This whole lane is school. Big school. School area. Chayakada guys. Hungy Bungy Restaurant. I don't know what restaurant is that. Kerala restaurants. Really? Yeah. Hungy Bungy. Why did they put that name? I don't understand. Not even Malayalam. Cafe kandupidikada guys. Let's see. We are in the cafe. Hall in a wall. This is the cafe. Let's. Open only Tuesdays to Sunday. Oh, Monday closed. nice ambience guys. This one. Let's see. Oh, nice. This is the hall. Yeah. Guys, നമ്മുടെ കൊള്ളാം. Nice cafe. Very quiet cafe, no? It's Normally it's very packed, I guess. all the startups guys come over here. See, what do you say? The freelancers and all, they do their meeting and all. Oh. The food is really good over here. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യട്ടെ ഗൈസ്. ഇതാണ് മെനു. ഹോൾ ഇൻ ദ ബോൾ. ബിഗ് മെനു മാൻ. Yeah, it's even in Hyderabad. Oh, this is like a franchise thing. It's a US franchise. I think so. Because there are a lot of movies also. It shows casted in a lot of movies. Yeah. US movies also. Like a proper breakfast place. The breakfast, all day breakfast you can take to waffles, pancakes, burgers, sandwiches. അതാണ് ഗൈസ്. ഇത് മൊത്തം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. പുള്ളി ഇവിടെ റെഗുലർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലെറ്റ്സ് സീ എന്താണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഹോട്ട് കൊക്കോ വന്നു. കളർ ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇസ് ദ കളർ ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് മാൻ? Chocolate breakfast. Yeah, this is the color. I think brown colors, but Yeah. For people it's like boost. It's good. only the color is different, but taste is good. Dark cocoa. It's like some dark kind of stuff. കൊള്ളാം ഗൈസ്. നല്ല അടിപൊളി ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് സാധനം. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യുവർ ഫേവറേറ്റ് നോ ദിസ് തിങ്? ലൈക്ക് ഇസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഓർ This one. Hot cocoa I drink. no? This is your first time? This hot cocoa. Yeah. Drinking here is first time. Hot Oh, cocoa, but normally you try it. because I didn't had coffee today, na. You need your caffeine. Sugar rush or caffeine. That's it. But it isn't sugary at all. No added sugar, but there is that sweetness of the Cocoa. cocoa powder. Nice guys. That's nice taste. Okay, this is the raspberry. Cream cheese. The chicken sandwich. Oh wow, everything came all at once. Nice, thank you, bro. This is cappuccino. This one is the Cappuccino You have not tried this, no? I have tried this. This is my go-to meal every time. Oh, the lemon one, no? Lemon cheese cream, Okay. French toast. And this is the cappuccino French toast. Yes. I never heard of it. I do. I've seen for first time. So that's why I ordered. This is our chicken Spicy cheese. sriracha chicken sandwich, guys. It's nice. Now you have to try it out, all of it, and see its taste. Keep it here. You try first. I'll take your No, bite. you try first. I tried it already, na? I will record Okay, it. then it's fine. I'll try. Well, first I'll try without anything, just the French toast. Right. This is the thing, no? Lemon. Lemon cheese, yes. I didn't get the sauce. I'll just take more of it. Very light flavor. Yeah. Very light. Good. Think I'll try with. This is maple syrup or honey? Maple. This is the Raspberry jam. raspberry jam.
All combined, really good. Nice taste. You can try now this. This is cappuccino. Yes, അടുത്തത് cappuccino French toast. First ever in my life. I think I'll take the cream and then I'll take some. Nice cappuccino French toast. This is nice. This is more like we are having a coffee and the bread Ice cream. dipped in. This is nice, man. I have never. There's so many cafes I've visited, but nobody thought of this idea, man. It's really good. So this is ice cream? No, this is fresh cream. It's ice cream. Really? Very soft. I thought it was cream. Oh, I think it's a Fresh cream, I guess. Yeah, fresh cream. Yeah, fresh cream. Fresh cream made out of cocoa, I guess. Butter, Dude, cocoa, cheese, and this is really good. You didn't try this till now, no? No, till now. Try it. Now I want to see your reaction. It's really good. No. It's good. It's good. But yeah, it is good. But not as good as this. This is really, really This is good. something different. You Yeah. more often you eat this kind of. First I will time say I'm having a coffee French toast. cappuccino. Cappuccino, yeah. Yeah, but to be honest, if you rate on scale of 1 to 10, Yeah. I will rate this 9 and also this 9. But it's Yeah. Two different different. tastes, no? So it's different. So I will give one extra for it. So it's 10 out of 10. 10 out of 10. That's nice. Different. But this is good. This is with the maple syrup and the berry. This tastes Really good. Yeah. really nice. we have the. Yeah, we the forgot savory about thing. this. The We savory forgot thing about is- this. Okay, normally sandwich on the try. I'll try this. Sriracha chicken sandwich. Nice flavor. There's cheese and spicy chicken, but the bread is really good. Very soft, super soft. It's entirely different bread, no? This is a submarine bread. Good. The choice There- of bread is really good. See how The bread and everything is really nice. and how fluffy it is. And I can eat 3 sandwiches like this. This is so light. It's nothing heavy. Super cafe. There's mustardish taste. Before ordering this, you said ki like it might be heavy. No, okay. Not at all heavy. I ate one more sandwich like this, not an issue. I can even go some other place and have also. It's good for you to review more. Yeah, I'll get one extra review thing. This is good. Thanks, bro, for bringing me here. always. Love Next it. time meet you guys in Hyderabad for Yeah, sure. yeah. He has invited me to Hyderabad. That's his area. We'll go there and have fun. Lots of hidden gems he have already promised me. He will take me. So Regarding food. regarding food, of course. And നമുക്ക് നോക്കാം guys. ഹൈദരാബാദിൽ പോകുമ്പോൾ പുള്ളിയെ വിളിക്കണമെന്നുണ്ട്. So he'll take me all the best places in Hyderabad. Like which are not that luxury kind of thing, but the authentic places. There are 2 luxury places I will take you for sure. Okay. And apart from that, underrated, not a lot of people know it and they don't do PR marketing. People know them by their food, okay? That's how they're famous. And you can't expect those places to show up in YouTube or Instagram. Why? Because those are places people know who actually live in Hyderabad. So if you're a foodie in Hyderabad, you know those places only, you will explore it. Apart from that, it's all PR and or PR game. I don't want that, but it's underrated. Not underrated, but yes, not famous among internet, but in people it's so famous. Within the local community, everybody knows. Yes, knows. I will take you those. Guys, golden chance. We are not telling which all places are those now, but we will show them like in live next in Hyderabad vlog. So, നമ്മളത് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. How much of food to finish? Okay, guys. already finished my food. He is a foodie. Now I know. Okay, guys. അത് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. Bye. ഗൈസ് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഷസാമിന്റെയും ഫാനാണ്. ബ്രോയുടെ പേരെങ്ങനെയാ? എൻ്റെ പേര് അഭിഷേക് എന്നാ. അഭിഷേക് അല്ലേ? അഭിഷേക്. എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂര്? ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു 3 മാസമാണുള്ളൂ. ഫ്രഷറാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. നൈസ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ലൈഫ്? കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, സെറ്റായിട്ട് പോകുന്നു. എന്തായാലും സന്തോഷം ബ്രോ കണ്ടത്. ഈ ഇത്ര ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ലൈക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ടും കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഹാപ്പി ആയി, സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. So yes, nice experience, guys. Let's go out. Nice. Good place. Oh. അവന് പോകാറായി. മീറ്റിംഗ് ടൈം.
somebody is going. All the best, bro. You are staying evening? I don't know. I have to maybe till 4 I'm free. Until 4. I have meeting still. Yeah, I know. 3 But to 8. let me see if I can meet you. What time will you come back to the hostel? 8 mostly. 8, no. I think I'll check out after seeing you. Because I have to go to this somewhere near Hebbal, man. So, anyways, all the best. So, പുള്ളി മീറ്റിങ്ങിന് പോവാണ് ഗൈസ്. സോ നമുക്കിനി രാത്രി പറ്റുമെങ്കിൽ കാണാം. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ക്യാൻ സേ ബൈ ടു ഹിം അറ്റ് നൈറ്റ് വൈൽ ഐ ആം ചെക്കിംഗ് ഔട്ട്. സോ എനിവേസ് ഐ വിൽ ഫൈൻഡ് സം പ്ലേസ് നിയർ ബൈ ആൻഡ് ഗോ ചിൽ. No, there are some places here. That side? Yeah, that side. You Okay. can go to veg and veg. Vegetarian? No, man. No, you will try. I saw that place, Veg and Veg. It's like a roadside thing, no? Yeah, you can have a flooring. For first floor you can do dining. No. Second floor it's for only meals. Okay. It's a dining again. But in veg and veg you can try the kind of all day breakfast and all. And you have this Sitara section over here Oh. where you can try whatever like simple Andhra style meal. Apart from that you can go to Lazy Suzy. Lazy Sushi. Lazy Suzy is like a Japanese restaurant for sure, but it has a little bit of Indo touch. And Okay. the sushis or whatever you order, I am saying it, you will like it because I took the Japanese people to the Lazy Suzy and they liked it. Okay. They said like this taste can't be found in Japanese, Alright. and they liked it. Lazy Sushi. Let me Lazy see. Suzy. He told Nathan, no, Lazy Sushi. That's not Lazy Sushi. It is Miso Sexy. Miso Sexy. Actually, Shaz also went and tried it. He loved it. He also told me to go and try it out. But I'm not that hungry. But let's see. If I am hungry, I will go and try it out. That place for sure. Because last night also I had Asian food, man. That's why, that's like the Royal China. That is really good. They might have seen in the vlog, but too good. The service, ambience, everything is really good. You should try. It's in that UB City thing. Really good. We have to take reservation before going. പോയിട്ട് വരാം ഗൈസ്. അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് അവൻ പോയി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എംപയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തില്ലേ, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഗീ റൈസും ചിക്കൻ കബാബും അടിപൊളിയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ പേളിയും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഈ എംപയറിൽ കബാബും സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ വലിയ വിശപ്പില്ല, പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പം നടന്ന് അവിടം വരെ പോകും. ഇത് അടുത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലെറ്റ്സ് സീ ഗൈസ്, അവിടെ എത്തിയിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ ട്രിപ്പ് ഏകദേശം തീരാറായി ഗൈസ്. ഞാൻ ഇന്ന് രാഹുലിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവും. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ നമ്മൾ നോർത്ത് ബാംഗ്ലൂർ അല്ല സെൻട്രൽ ബാംഗ്ലൂരാണെന്ന് തോന്നുന്നത്, ഹെബ്ബാളും മോൾ ഓഫ് ഏഷ്യ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടെ എന്തായാലും സിറ്റി സൈഡിലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ തീരും. പിന്നെ വീണ്ടും കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള പരിപാടീസാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എംപയർ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. അവിടെ എത്തിയിട്ട് വരാം ഗൈസ്. അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാം. ബൈ. നമ്മളങ്ങനെ എംപയർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഗീ റൈസും കബാബും കഴിച്ചിട്ട് വരാം. പിന്നെ മുകളിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കട്ടെ, കുറച്ച് സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ചിക്കൻ കബാബ്. ഡു യു ഹാവ് ഹോട്ട് വാട്ടർ? താങ്ക്സ്. ഇതാണ് സാധനം ഗൈസ്, എംപയർ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കബാബ്, ഫേമസ് റെഡ് കബാബ്. ഇത് കളർ ചേർക്കുമെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബോണും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബോൺലെസ്സും ഉണ്ട്. നോക്കട്ടെ ഗൈസ്. അതും ഗീ റൈസ് രണ്ടും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ബട്ടർ ചിക്കനും കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലാവരും. കാര്യം ചെയ്യാം ഗൈസ്, കബാബും ഗീ റൈസും തന്നെ അടിക്കാം. കറിയായിട്ട് ബട്ടർ ചിക്കനും കൂടെ പറഞ്ഞാലോ. ഗീ റൈസ് കബാബും ബട്ടർ ചിക്കനും പറയാം. മട്ടൺ ബ്രെയിൻ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കൻ വറവൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു കറിയും ഫേമസ് ആണ് ഈ സാധനം. ഇത് ഫൗണ്ടറിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ബട്ടർ ചിക്കനാണ് നാട്ടുകാരുടെയൊക്കെ ഫേവറേറ്റ്. ഏത് കഴിക്കും? ചിക്കൻ വരവൽ പറയാം. ഫൗണ്ടറിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ബേസ്ഡ് ഗ്രേവിയാണ്. ഗീ റൈസിനോട് ചിലപ്പോൾ അത് ചേരുകയും ചെയ്യും. നോക്കാം, അത് പറയാം ഗൈസ്. ഒരു പൊറോട്ടയും പറയാം. ഓക്കെ, ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വരാം. നമ്മൾ ഓർഡറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്വാർട്ടർ കബാബ് വിത്ത് ബോൺ. അതുപോലെ എനിക്ക് ആ ബോണിലുള്ള പീസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടമാണ്, മറ്റേ ചെസ്റ്റ് പീസിനെ കാട്ടി. മോസ്റ്റ്ലി ബോൺലെസ്സിന് അവർ ഈ ചെസ്റ്റ് പീസാക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഗീ റൈസ് വേറെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്, അപ്പോൾ അത് ഓർഡർ ചെയ്ത്. പിന്നെ ചിക്കൻ വരവൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോക്കനട്ട് ബേസ്ഡ് ഗ്രേവിയാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടറിൻ്റെ തന്നെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് സാധനം. അപ്പം അത് ഓർഡർ ചെയ്ത്. പിന്നെ ഒരു ജിഞ്ചർ ലൈം സോഡ ആൻഡ് വൺ സ്പെഷ്യൽ പൊറോട്ട. ഇവരുടെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ സാധനം, എംപയർ സ്പെഷ്യൽ പൊറോട്ട. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഗൈസ്, സാധനം വരട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം കൊള്ളാവോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഈ ഹൈപ്പിനുള്ള ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാമല്ലോ, നോക്കാം ഗൈസ്. നമ്മുടെ ലൈം സോഡ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈം സോഡ, ജിഞ്ചർ ലൈം സോഡ. നൈസ്, പൊളി കേട്ടോ, വേറൊരു ടേസ്റ്റ്.
ഇഞ്ചി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ക്രഷ് ചെയ്തോ അരച്ചൊക്കെ ഇട്ടേക്കാം. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഞ്ചിയുടെ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ടേക്കും കൊള്ളാം. നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ്, നല്ല റിഫ്രഷിങ്, നൈസ്. അങ്ങനെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ. ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞായിട്ട് മൊബൈലും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുളമാക്കല്ലെന്ന് സർവീസ്. അല്ല ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിഞ്ഞൂടാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഈ മൊബൈൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. അവർ കുറച്ചുകൂടെ സൂക്ഷിക്കും. നമ്മളിത് വല്ല വ്ളോഗിൽ ഇട്ടാൽ വല്ല പ്രശ്നമൊന്നുമുണ്ട്. എന്തായാലും നോക്കട്ടെ ഗൈസ്, ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ. സമയം കുറേ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഫ്രഷ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി. ലച്ചി അത് നമ്മൾ എൻ്റെ അമ്മ ഇത് വലിയ പൊറോട്ട ആണല്ലോ. ചാറും ഗ്രേവി, ഇതാണ് അവരുടെ നെച്ചോറ്. ദിസ് ഇസ് കബാബ്. ഇതാണ് കബാബ് ഗൈസ്, സംഭവം കൊള്ളാം. കറിയും വന്നിട്ടുണ്ട്, താങ്ക്സ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഐറ്റം. 3 പീസ് കബാബ്. ഇതൊക്കെ ക്വാർട്ടർ പോർഷനാണ് കേട്ടോ. എന്തോ ഗ്രേവി എന്തോ സാധനം. ഇതാണ് അവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, ഗീ റൈസ്. ഈ പൊറോട്ട ഞാൻ കുറച്ച് ഇത്തിരി അധികം പറ്റായിപ്പോയെന്ന് സംശയം. എനിക്ക് കുറച്ച് പൊറോട്ട ടേസ്റ്റ്. ചൂടോടെ അടിച്ചുകൊണ്ടു കേട്ടോ. നല്ല ഫ്ലേക്കി സംഭവം. ഞാനിതൊന്ന് പ്ലേറ്റ് ഇട്ടോട്ടെ ഗൈസ്. ടേസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ്. ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്ച്ചോറ് എടുക്കുക, ഈ ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, ഗ്രേവിയിൽ ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുക. ഇതാണ് മറ്റേ ചിക്കൻ വരിവൽ എടുത്തിട്ട് ഗൈസ്, ഈ ചോറിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വേറെ ലെവലേട്ടാ. കറി എൻ്റെ പൊന്നോ കാണിച്ചു. ഈ ചിക്കനൊക്കെ എന്ത് സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ, ഈ ലെവല് സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്. അതിങ്ങനെ ലെഗ് പീസ് തന്നെ തന്നു ക്വാർട്ടറിൽ. എങ്ങനെ എടുക്കുക, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഫാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഫാൻ. ദിസ് ഈസ്, ഞാൻ ആ കബാബിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നെങ്കിലും ഈ കറി എന്നെ വീഴ്ത്തി കളഞ്ഞു. ഡാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അടുത്തത് നമ്മളാ കബാബ്. അത് വെച്ച് കഴിച്ചു നോക്കാം. ആദ്യം ലെമൺ ഇല്ലാതെ കഴിച്ചു നോക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെമണോടെയും കഴിക്കാം. ഓക്കെ, നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ. നല്ല ചൂട്. ആദ്യം ചോറില്ലാതെ ചിക്കൻ മാത്രം കഴിക്കാം. വെയിറ്റ്, കുറച്ച് പീസ്. നൈസ്, ലൈക്ക് ദ ഫ്ലേവർ. കൊള്ളാം. നല്ല ചൂട്. നല്ല ജ്യൂസി സാധനമാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. പറഞ്ഞില്ല, വെളിയിൽ നല്ല ക്രിസ്പും അകത്ത് ഭയങ്കര ടെൻഡറുമാണ് ഈ സാധനം. കൊള്ളാം. ഇത് മാത്രം കഴിച്ചോട്ടെ. ദിസ് ഇസ് ഗുഡ്. ഇനി നമുക്ക് നാരങ്ങ വെച്ച് കഴിച്ചോളാം. നാരങ്ങ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് അതിലോട്ട് സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിക്കുക. ദിസ് ഇസ് നൈസ് ഗൈസ്, ദിസ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ്. ഇത് ഞാൻ കഴിക്കാതെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മിസ്സായി പോയനേട്ടാ. എൻ്റെ അടുത്ത് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞത് പോരാ, ഇതിൽ നിറച്ച് കളറാണെന്നൊക്കെ. ഇവിടെ ഇത് എന്തൊരു ടേസ്റ്റാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇത് വെറുതെ അല്ല, പേളി എനിക്കൊന്നും ഇവിടെ ഒന്ന് കഴിക്കണേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോ വണ്ടർ, ദിസ് ഈസ് കംഫർട്ട് ഫുഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ്. പൊളി സാധനം കഴിച്ചു. ഇതെന്താ ഇവിടെ ഗ്രേവിയാണെന്നോ കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇത് എൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ ഇട്ടാണോ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇവിടെ. ഇത് കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഇത് കുറച്ച് സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള സംഭവം. ഇതുമായി ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലേവറുണ്ട്. ഇതെന്താണ് സംഭവം നമ്മുടെ പരിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഞാനുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുള്ള സാധനമാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പരിപ്പ്, ദാൽ അത് ഞാൻ വലിയ ബന്ധമില്ല കൈസ്. പക്ഷേ ഈ ചിക്കൻ വറുവലും കബാബും അൺബീറ്റബിൾ ടേസ്റ്റ് കൈസ്. ഐ ആം സൂപ്പർ ഇംപ്രസ്ഡ്. കട്ട ഫാനായി. ഇനി ഞാനും എപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ വന്നാലും ഇത് കഴിക്കും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാവാത്തൊരു കേസാണ്. എല്ലാവരും വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ എംപയറിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നൗ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സൂപ്പർ. കഴിച്ചിട്ട് വരാം കഴിയും. അടുത്ത നമുക്ക് ഈ പൊറോട്ടയുടേതായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പൊറോട്ട സൈസ് വലുതാണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഫ്ലേക്ക്. കുറച്ച് കറി എടുക്കാം. ചിക്കൻ
കുറച്ച് പൊറോട്ട എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രേവിയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കുക, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ കിട്ടുന്ന പൊറോട്ട അതുപോലെയല്ല, ഇത് വേറൊരു സംഭവം, വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ്. ഗ്രേവി കുഴപ്പമില്ല, ഗ്രേവി പക്ഷേ ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് കൂടുതലും വർക്കാവുന്നത്. കബാബുമായിട്ട് പൊറോട്ട ചോട്ടെ, എനിക്ക് കബാബ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, സൂപ്പർ സാധനം. കൊള്ളാം, സാധനം കൊള്ളാം കഴിച്ചു. നല്ല ടേസ്റ്റ്. പക്ഷേ പൊറോട്ട അധികം എണ്ണയൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അവർ, ജസ്റ്റ് പക്ഷേ ക്രിസ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അധികം ഓയിലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, നല്ല കുറച്ചിട്ട് നല്ല മുരിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എണ്ണ ഒരുപാട് ഒഴിച്ച് ഗീ ഒരുപാട് ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സംഭവമൊന്നുമില്ല. കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ബില്ലൊന്ന് പേ ചെയ്തിട്ട് വരാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് പേ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ബൈ. ഓക്കെ ഗൈസ്, കമ്പാരിസൺ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ, സൂപ്പർ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫാൻസിയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കല്ലേ. ദിസ് ഈസ് കംഫർട്ട് ഫുഡ് സെറ്റപ്പാണത്. ആ കറിയും കൊള്ളാം, ചോറിൻ്റെ അവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റ്, ആ ഗീ റൈസിൻ്റെ അവിടെ. സോ ബേസിക്കലി വൺ ടൈം ട്രൈ ഔട്ടിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിനോട് എത്തി, കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തോട്ടെ. ബൈ. അവളുടെ അടുത്ത് ബൈ പറയാണ്, ഒരു ടാറ്റ തന്നോ. ഞാൻ പോയിട്ട് അടുത്ത വർഷമോ ഇല്ല, ഞാൻ മിക്കവാറും ബാംഗ്ലൂർ വരും. 24th അതൊരു പ്രത്യേക പരിപാടിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടൊരു വലിയ സംഭവമാണ്. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. നീ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് കാണാറില്ലേ? ആ, അപ്പം കണ്ടോ, വൻ സീന. യെസ്, ബാഗും. നീ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? നീ ഞാൻ ടാക്സിയൊക്കെ പിടിക്കണം, ഇപ്പോഴും എടുത്തോണ്ട് എവിടെ പോകുന്നു? ആ, ബെസ്റ്റ് ഗൈസ്. എവിടെ ഒന്നല്ല, പാർട്ടി ആഫ്റ്റർ പാർട്ടി എഫക്റ്റ് ആണേ. നിന്റെ ആ ബാഗ് തറയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ചതഞ്ഞു. ആ, എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അത്, ക്യാമറയും. ഞാൻ ഫുഡ് അടിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു. ഡയറ്റിങ് ഫുൾ ടൈം ഡയറ്റിംഗ് ആണ്. കുറച്ച് ചിരി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡേ ശരി, കാണാം. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ ബൈ. അപ്പോൾ ശരി ഗൈസ്, ബൈ. അങ്ങനെ ഹോസ്റ്റലറിന് വിടാം. ബൈ, ടാറ്റ, സി യു. കടാ, ടാറ്റ. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഫിഷർമാൻസ് വാർഫിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് രാഹുലുമായിട്ട് മീറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫുഡൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള പ്ലാനാണ്. അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റേ. ലെറ്റ്സ് സീ. ബാക്കി നാളത്തെ കറക്കമൊക്കെ ഫുൾ രാഹുലിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും. അത് അത്യാവശ്യം ദൂരമുണ്ട്, 1 മണിക്കൂറൊന്നും എടുക്കും തോന്നുന്നു അവിടെ എത്താനായിട്ട്. സോ അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ബാക്കി കേസ് അതുവരെ കുറച്ച് നഗര കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇതാണ് ഫിഷർമാൻസ് വാർഫ്. നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനാണ് ആദ്യം എത്തിയത്. ഞാൻ വന്നിട്ട് ഈ പെട്ടി എടുത്ത് ഞാനില്ല, പെട്ടിയും ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കാം. ഇതാണ് സ്ഥലം. ரொம்ப ഒരു പഴയ ക്ലബ്ബ് പോലെ കൊണ്ട് രസമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ കയറുന്നില്ല, ആ വന്നതിന് ശേഷം കയറാം. ഇതെന്തോന്നു ഒരു വണ്ടി, കാള വണ്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കേസ്. അതാണ് വരുന്ന കേസ്. ലേറ്റ് കമ്മർ ഇതാ പോകുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? വാ വാ, കം കം. ഒന്നും കാണില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ മറ്റേ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന പോലെ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. Hi Pavani, welcome. I know you are shy as me, same like me, but welcome to my introvert vlog. Here anybody can, just be themselves. There's no other expectations from anyone. So glad to be part of Introverts. Yes. Last time we met, I was not even a vlogger. If you remember. Ages back, no? Now I am a vlogger. I wanted to show this guy also in my vlog. Not happening. Yeah. He's an extrovert, so he can't be included. He is not extrovert and all. He don't even come. Yeah, I know. Now I understand the pain. The traffic, no? Oh. Seriously, now I know. It's so hard to drive. അതാണ്ട് വരുന്നത് ഗൈസ്, മെയിൻ കഥാപാത്രം. വന്നിട്ട് 6 ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് എന്നെ കാണാൻ വരുന്നത്. എന്താടാ? ബാംഗ്ലൂരിലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു, ബാംഗ്ലൂരിന് ഭയങ്കര ദൂരെയാണ്. അവനൊക്കെ നമ്മളെ അനിയനാണ് ഗൈസ്.
ഷാസിനെയൊക്കെ പോലെ അവന്റെ സ്കൂൾ ടൈം മുതലേ എനിക്കറിയാം. നീ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, ആദ്യമായിട്ടല്ലേ വ്ളോഗിൽ വരുന്ന എന്റെ വ്ളോഗിൽ. അങ്ങനെ എവനും കയറി. രാഹുൽ സ്നൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അടിപൊളി സ്നൈപ്പർ ഫ്രം ദ ഗെയിമിംഗ് സ്ട്രീം. ഇപ്പൊ എവനെ അവന്റെ ഗെയിം സ്ട്രീമിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, വ്ളോഗിൽ ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. ബാംഗ്ലൂരിലെ പുലിയാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കയറി ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കഥ പറയാം. ഗൈസ് പെട്ടി അകത്ത് വെക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഞാൻ കാർ അവന്റെ പുത്തൻ കാറിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് തരാം. ഇതേ കാറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതിന്റെ ചെലവാണെന്ന്. ഓ മൈ ഗോഡ്. രാവിലെ 4 വർഷമായിട്ട് എന്തിന് നീ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടാണ് വന്നത്. 4 വർഷത്തിനിടയിൽ എത്ര തവണ ഞാൻ വരും എന്ന് പേടിപ്പിച്ച് അവസാനം ഇതാണ് കേസ് അവന്റെ കാറ്. ഓ എനിക്ക് വയ്യ. ഇടു കളറൊക്കെയാണ്. റിച്ചാണ് അവൻ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ആപ്പിൾ ഫാൻ ബോയ് രാഹുൽ. ആപ്പിൾ രാഹുൽ സാംസങ് ഫാൻ ബോയ്. ആപ്പിൾ ആ ഒരു പ്രാവശ്യം S24 അൾട്രാ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു. ആപ്പിൾ സ്നൈപ്പർ. മഴയാണോ? രാഹുലി കാണുന്ന പോലെ അല്ല, ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് കേട്ടാ. നമ്മുടെ സ്ട്രീമിലെ മെയിൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് രാഹുല്. വൈ യു ആർ നോട്ട് കമ്മിങ്? ഏത് നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നീ വന്നാ ഞാൻ തുടങ്ങും. ഐ തോട്ട് യു ആർ ബിസി മേക്കിംഗ് മണി. 10 രൂപ മണിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ 10 രൂപ 100 രൂപ പൈസ ആണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇവൻ എനിക്ക് ലോകത്തിൽ ഞാൻ ആകെ ഒരാളെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും പറയാനുള്ളൂ നത്തിങ്, നോ മണി നത്തിങ് എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് പുതിയ കാറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ ആ മണി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ആ മണി എത്ര പോലും വേണ്ടല്ലോ. നീ എന്താണ് ഇത്ര റിച്ച് ആയിട്ട്? 30,000 രൂപ ശമ്പളമുള്ള ആൾക്ക് വരെ EMI എടുക്കാൻ ഗൈസ്. രാഹുൽ ഇസ് നെവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അത് സത്യം. നെവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഹി നീഡ്സ് നോ മണി നോ ഹണി. ഇവന് മറ്റേ മില്യൺ വേണ്ട, ഇവന് മില്യൺസ് വേണം. മില്യൺസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അവൻ സന്തോഷമാവുള്ളൂ ലൈഫിൽ. എന്താണ് രാവിലെ 1 മില്യൺ പൈസ തേങ്ങ ചുമ്മാ നമ്പറാണ് കേട്ടാ. അവന് ഭയങ്കര വലിയൊരു കമ്പനി ഉണ്ട്. എന്താണ് പേര്? ഐ ഫർഗോട്ട് ദ നെയിം. ഫങ്ക് ഹൗസ് മീഡിയ. ബാംഗ്ലൂരിൽ എന്തെങ്കിലും മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ അവനെ പിടിച്ചാൽ മതി. അവൻ നിങ്ങളെ വരെ വേണമെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വേറെ ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. നല്ല കമ്പനിയാണ്. ഫങ്കോസിന് കുറച്ച് ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ അന്ന് വന്നായിരുന്നു. ഇവൻ ഷാസ് മറ്റേ പുച്ചത്തിന്റെ ലോഗോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടപ്പോ നീയല്ലേ ചെയ്തത്. കുറച്ച് ഷടയെന്നും പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഫോളോവേഴ്സ് ആ സമയത്ത് കയറി. ഈ ഷാസിന്റെ പ്രൊഫൈലിന്റെ മുകളിലൊരു പുച്ഛം ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു സാധനമില്ലേ, അതാ എവനാണ് ചെയ്തത്. ഷാസിന്റെ ഐഡിയ തന്നെയായിരുന്നു. ഐഡിയ ചെയ്തില്ലേ? അതാണ് എല്ലാ കമ്പനിയും. ആ സമയത്ത് 100 ഫോളോവർ 600 ഫോളോവർ ആയി ഗൈസ്. എല്ലാരും ഫോളോ ചെയ്യോ funkhouse.in. ഇതിപ്പോ എന്റെ ഷാസിന്റെ സൈറ്റ് അല്ലടാ, ഇത് ഞാൻ പാവപ്പെട്ട വ്ളോഗർ. അത് കുഴപ്പമില്ല. പാവപ്പെട്ട വ്ളോഗർ 17 Pro Max. ഓ അങ്ങനെയുള്ള Come back a few months later with more followers on the page. Yes, I hope so. I hope in another 1 year I will. ഇപ്പൊ എത്ര? ഇപ്പൊ 80,000 ആവാൻ പോകുന്നു. 80,000 ആയി. ഓർഡർ 1 badami broccoli, 1 honey chili lotus stem, and prawns, butter garlic prawns. Something else? South Indian. Saniye beef കഴിക്കൂ? ഞാൻ എന്തും കഴിക്കും. നല്ലതാണ്. കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ നീ ഒരു butter garlic prawns. all the choices. That's why I'm recording it. No, What for is these chicken 3 gyros, right? Huh? Chicken gyros? This chicken ghee roast is the Mangalore. Yeah, Mangalore. Yeah. അത് main course അല്ലേ? That we can. I saw this bao chicken ghee roast bao. Chicken ghee roast bao. I can get one of that. 1 portion or 2 portion? 1 portion. ഈ ദിയ പറയോടെ അവള് മറ്റേ മാംഗ്ലൂരിലല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവളിങ്ങനെ പറയാന്ന് ഗീ റോസ്റ്റ് ഭയങ്കര കിടിലാണ്. ghee roast ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പം അത് ഞാൻ മാംഗ്ലൂർ പോയി തിന്നും. അവള് ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് സകല ടോപ്പ് സ്ഥലവും തിന്നും. 5 വർഷം എടുത്ത് ബാംഗ്ലൂർ എത്താൻ. ഇപ്പൊ മാംഗ്ലൂർ അടുത്ത് ബാംഗ്ലൂര് അല്ല ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാടാ. ഇനി എന്നെ പിടിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കും. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളെ ജ്യൂസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നക്കളാടാ എൻ്റെ യൂഷ്വൽ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഇപ്പം എനിക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റണമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കത്തില്ലല്ലോ. സോ ഓൾവേസ് ഇതാണ് സാധനം. ഇതല്ലെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ എയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം. അല്ലെ ഏത് കോക്ടെയിൽ എടുത്താലും എന്റെ വെർജിൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിക്കോ. അതുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഗൈസ്. ഞാൻ പിടിച്ചോ. കമ്പയറിംഗ് വിർജിൻ പിണക്കൊളാട വ്ളോഗാണത്. And then we take a sip. Nice. I am happy. ഇതിന് ഐസ്ക്രീം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനെ put ഐസ്ക്രീം നോ? ഫ്രഷ് ക്രീം ഇടും, പൈനാപ്പിൾ ഇടും. ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു ഐസ്ക്രീമിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എവിടെയോ ഇട്ട് കാണും, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെ.
അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിത് കുടിക്കട്ടെ, കുടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചില്ല് ചെയ്യട്ടെ, അപ്പോഴേക്കും ഫുഡൊക്കെ വരും. കണ്ടാ ബട്ടർഫ്ലൈ ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടായിരുന്നു. ഓടെ അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ, അതായത് സൂം ചെയ്തിട്ട്. ഇതെന്താ സാധനം? ഏതോ ഒരു ഫ്രൂട്ട് പഞ്ച്. ഫ്രൂട്ട് പഞ്ച് അല്ലേ? ഗേളി ഡ്രിങ്ക്സ്. ഫ്രൂട്ട് ഒന്നും ഇല്ല. Guava fruit punch. Nice. I like the butterfly. So cute. Pavani is spooky guys. That's right. Full butterfly ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെയാണ് guys. ഈ പൂക്കിന്റെ അർത്ഥം Like, Cute, cute. cute. ഓ ഈയിടയ്ക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവനും പൂക്കിയാണ് guys. പണ്ടത്തെ പൂക്കിയാണ്. ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൂക്കിയായിരുന്നു അവൻ. Like, അവൻ ഷാസിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാണ് അവൻ ക്രൈസ്റ്റ് നഗറിൽ. അന്ന് മുതലേ എനിക്കറിയാം അവനെ. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ഏത് പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് അവനെ അറിയാന്നുള്ള സീൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഗൈസ്. എന്നിട്ട് വെളുത്തിയോട്ടാൻ വിളിച്ചാൽ വരൂല, ട്രാഫിക്കിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ഇരിക്കും. വെരി ബാഡ് രാഹുൽ. അവന് പോകുന്നുണ്ടോ, അവന് കുറ്റബോധം സത്യം ഗൈസ്. ഓ എന്തോ ഒരു ഐറ്റം വന്നേട്ടാ ഗൈസ്. ഇത് അവന്റെ സ്ഥിരം സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. രാഹുലിന്റെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഹെൽത്തി ഫുഡിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽത്തി ആക്കണം. ഫുഡിന് അതിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ക്രീം വാരി ഇട്ടിട്ട് ബ്രോക്കലി കാണാൻ വയ്യ, അതിന്റെ പുറത്ത് മൊത്തം ക്രീം. ഇന്ന് റിസഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബ്രോക്കലിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു. ഗൈസ് നിറച്ചും ക്രീമുള്ള ഒരു ബ്രോക്കലി വന്നിട്ടുണ്ട്. സാധനം ഇൻസൈൻ സാധനമാണ്, ട്രൈ ചെയ്യണം. ഞാൻ ട്രൈ ഇതിൽ കുറച്ച് ആൽമണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതല്ലേ എന്റെ ഡിപ്പിംഗ് സോസ്? ഇതൊന്ന് പീനട്ടാ. ആൽമണ്ടും ഉണ്ട്. അല്ലല്ല പീനട്ട് പേസ്റ്റ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതാണ്. നീ അതൊരെണ്ണം അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണിയില്ലേ, ഓന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ. ഇതാണ് സാധനം എന്ന് കാണിച്ചത്. ഇന്നെന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് കം വീഡിയോഗ്രാഫർ ആണ് ഗൈസ്. ഇന്ന് രാവിലെ അവ അവിടെ വിഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു വെച്ച് നിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കൂടെ എടുത്തോ. അവന് അനങ്ങാമാ. ഓക്കെ, തിന്നു തുടങ്ങി ഗൈസ്. എനിക്ക് ഗൈസ് ഞാൻ എന്തായാലും സോസും കൂടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ പോകും. ഡിപ്പിംഗ് സോസ് തന്ന സ്ഥിതിക്ക്. തന്തൂരി ചിക്കന് വരും ബ്രോക്കലി. അതന്നെ തന്തൂരി ടേസ്റ്റ് നോ ഈ ഒരു സാധനം അല്ലേ. പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ്, വെരി ക്രീമി. ഇത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും കഴിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ. ഐ നെവർ തോട്ട് ബ്രോക്കലി കുഡ് ബി മേഡ് അൺഹെൽത്തി. ഹണി ചില്ലി ലോട്ടസ്. ഹണി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ട് നോക്കുന്ന ഗൈസ്. കൊള്ളാം. വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല. I should try. വെജിറ്റേറിയൻ ആയതുകൊണ്ടൊന്നല്ല, പക്ഷെ നല്ല സാധനമാണ്. I should try more vegetable stuff in vlog. എടുക്കാറില്ലേ? എവിടെ? I am hardcore non-veg. നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ നല്ല വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ്. അതാണ് ഞാൻ ഈ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. Trying the lotus stem. Honey chili, amazing it is. കൊള്ളാം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? This is incredible. Sweet corn എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആണോ? മറ്റേ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് കോൺ അല്ലേ, like they cut it into half and Yeah. that also they prepare like this, no? Yeah. It's almost taste similar only, crispy and same. It's a kata taste there. ഗൈസ് ഇതാണ് സൈസ് സാധനം. ഇതാണ് ഗൈസ് സാധനം. You have it on your. എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തല്ലേ? ഇവിടെ ഇത് എവന്റെ ഒരു ഹോം ഗ്രൗണ്ട് പോലെയാണ് ഗൈസ് ഈ കട. എന്റെ എപ്പോഴും പറയും, അവൻ ഗെയിമിലും വെച്ച് പറയാം ആ സോഡ എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്ന് പറഞ്ഞു അവൾക്ക് ഇന്ന് വരണ്ടാന്ന്. അവൾ ഇന്നലെ മറ്റേ ചൈനയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വയറും നിറഞ്ഞ് കഴിച്ചെന്ന്. റോയൽ ചൈനയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡക്കും കഴിച്ച് അവൾക്ക് പണിയായി. മറ്റേ സ്കാലപ്പ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിച്ചിട്ടും എന്തോ അലർജിയായി അവൾക്ക്, തൊണ്ടയൊക്കെ വീങ്ങി വന്നു. റോയൽ ചൈന ഒരു ദിവസം ഞാനും പോണം. അടിപൊളി ഫുഡ് കേട്ടാ. ഇതല്ലേ നമ്മളെ Bao. ഗീ റോസ്റ്റ്, ചിക്കൻ ഗീ റോസ്റ്റ് ബാവു. ഇത് നമ്മുടെ മാംഗ്ലൂർ സ്റ്റൈൽ ഗീ റോസ്റ്റ് ബൗളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ്. ദിസ് ലുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. എനിക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ട്രൈ ചെയ്യാൻ തോന്നി. ബിക്കോസ് ആരും അധികം ട്രൈ ചെയ്ത് കാണുന്ന കോമ്പിനേഷൻ അല്ല. പക്ഷേ ഗീ റോസ്റ്റ് മറ്റേ ദോശയും സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചില്ലേ കഴിക്കുന്നത് നോർമലി മാംഗ്ലൂരിൽ. അധികാരം കഴിച്ചു കാണത്തില്ല. So we will try bow with chicken ghee roast. ചിക്കൻ ഗീ റോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടാണ്, പക്ഷെ ബൗവിൽ ചിക്കൻ ഗീ റോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ history of Mangalore itself maybe. This thing you can't even find in Mangalore maybe, no? Guys, try നോക്കാം. ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. Brain loading. കൊള്ളാന്നാണോ കൊള്ളില്ലാന്നാണോ? It's actually nice. That masala thing, no? It's new to me. That ghee roast ka masala. ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് ഗീ റോസ്റ്റിന്റെ മസാല ഒന്നും എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. അതിന്റെ പുറത്ത് മയോണൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. They have mixed both. There's lettuce. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. ചെറിയൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ആ കറിക്ക്. ഞാൻ ഈ ഗീ റോസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇത് കറക്റ്റ് ഓതന്റിക് ആണോ എന്നുള്ളത്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഗീ റോസ്റ്റ് കഴിച്ച ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ? അല്ല
ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല, സെയിം ടേസ്റ്റ് ആണ് ഗീ അല്ല. റോസ്റ്റ് അല്ലേ? ഇതൊരു മിക്സ് ഓഫ് ഏഷ്യനും കൂടെ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഗീ റോസ്റ്റ് കഴിക്കണം, അത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. ഓഹോ. ഇനിയിപ്പോ അതും കൂടെ കഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കാര്യം. അപ്പൊ എത്ര ഗീ റോസ്റ്റ് ബാവും മാംഗോസും ഒക്കെ ഗീ റോസ്റ്റാ. ഗീ റോസ്റ്റ് അത് വേറെ level കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഇതുവരെ ഗീ റോസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കഴിക്കാം. അപ്പൊ പ്രോൺസ് പറയാം. അടിപൊളി. എന്നാ പ്രോൺ ഗീ റോസ്റ്റ്. ചിക്കൻ ടൈപ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിച്ചില്ല. നൈസാണോ? അടിപൊളി. ആ അവനെ അപ്രൂവ് ദെൻ. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് എനിക്ക് ചില്ലി മയോണൈസ് ഒക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റിൻ്റെ ഒതന്റിക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണില്ല. ബട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രോപ്പർ സാധനം കഴിച്ചിട്ട് പോകാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കണം ഗൈസ്. അത്യാവശ്യം വയറ് നിറഞ്ഞല്ലേ 3 സാധനം വെച്ച് മാത്രം. നിറഞ്ഞെന്നറിയോ? അത് ശരി, 4 ദിവസം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. സത്യം കേട്ടാ, എന്റെ വയറിന് ഇപ്പം കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൈ ടമ്മി ഈസ് ക്രൈയിങ് ഫോർ ഓൾ ദ ടോർച്ചർ ഐ ആം ഗിവിംഗ് ഇറ്റ്. എന്തോ മാംഗ്ലൂരിയൻ ഫിഷ് കറി ഒക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? എന്തൊക്കെ വേണം? ഞാൻ മെനു നോക്കട്ടെ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്താണ് നോക്കട്ടെ. മെയിൻ കോഴ്സ് എന്ത് കഴിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം. നോക്കിയാ ഗൈസ്, സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് രാഹുലിനുള്ള എന്തായാലും കൊണ്ടുവന്ന് വി വിൽ ട്രൈ ഫസ്റ്റ്. നാരങ്ങ പിഴിയല്ല, എക്സ്പേർട്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മള് ഫുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഇങ്ങനെ പിഴിയും ഇങ്ങനെ അവര് എക്സ്പേർട്ടായി വന്നു. എക്സ്പേർട്ടായി. Remember our hands? We used our hands for that Trivandrum shoot. ഹാൻഡ് മോഡലാ ഗൈസ്. And ഭയങ്കര ഫേമസ് ഹാൻഡ് മോഡലാ. എന്റെ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ബാംഗ്ലൂരില് റിട്സ് കാൾട്ടണിലും JWയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാവനിന്റെ കൈകൾ കാണാം. നീ എല്ലാം ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവിടെ വെക്കാറുണ്ടല്ലേ? എല്ലാം ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവിടെ വെക്കാറുണ്ടല്ലോ. അല്ല, ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിട്ട്? അവര് ഹോട്ടലിൽ വെക്കുമല്ലോ, ടിവിയിൽ ഹോർഡിംഗിൽ വെക്കുമോ മറ്റേ സാധനത്തിൽ? ഓ, ബിഗ് ടൈം മോഡൽ ഗൈസ്. ദിസ് ഹാൻഡ് ഇസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് 1 crore. ഹാൻഡ് മോഡൽ. കയ്യിന് വരെ 1 കോടി രൂപ. പുതിയ സാധനം വന്നു. ബട്ടർ ഗാർലിക് പ്രോൺസ്. 3 പേര് 1 ബ്രെഡും. ഇത് അടിയാവുമല്ലോ. ഓ, പ്രോൺസ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ എന്തോ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ്. ബട്ടർ ഗാർലിക് പ്രോൺസ് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. ചൂടാണോ ടേസ്റ്റ്? ഓ, ചത്രക്കുണ്ടോ? ഓ, പ്രോൺസ് എന്ത് ഫ്രഷ് ആണ് എൻ്റെ അമ്മ. ഇത് ലൈക്ക് സൂപ്പർ ഫ്രഷ് പ്രോൺസ്. ഞാൻ സ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചെടുത്തോളാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഗ്രേവി. കഴിച്ചോടെ. അപാര ടേസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഈ സാധനം. ബ്രെഡിൽ ഒഴിക്കുക, പുറത്ത് പ്രോൺസ് ഒഴിക്കുക, തിന്നുക. സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് കേട്ടോ പ്രോൺസ്. ഇതുവരെ പോയിട്ടുള്ളതല്ലോ. റേറ്റിംഗ് വൈസ് ഏതാ ടോപ്പ്? റേറ്റിംഗ് വൈസാ എനിക്ക് ആ പിസ്സ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. 4 പീസ്. 4 പീസ് വാസ് റിയലി ഗുഡ്. അവരാ ബ്രുഷേറ്റ അമ്മോ, അവന്മാരെ ചീസ് കിടിലം കേട്ടോ. ഇൻ ഹൗസ് മെയ്ഡാണ്, ഇൻ ഹൗസ് ആണ്. ഏറ്റവും കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ചീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ. അതേവിടെ ഷോഡ് ആ ഒരു സംഭവമാണ്. അവൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കോക്ടെയിലാണ് എൻ്റെ. അപ്പോൾ മറ്റവന് ഷൗമി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണം. ഞാൻ ഇന്നലെ എടുത്ത കുറേ ഫോട്ടോ കാണിച്ചപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നിന്റെ ഏത് ഫോണാണ്? ഐഫോൺ അല്ലേ? ഫോട്ടോടാ രാവിലെ. ഇത് എൻ്റെ 2ാമത്തെ മോക്ടെയിലാണ് ഗൈസ്. കുറേ സാധനം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓർഡർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രൂട്ട് പഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ കുടിച്ചിട്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ മെയിൻ കോഴ്സ് വരും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി. ഇതാണ് ചിക്കൻ ഗീ റോസ്റ്റ്. ഞാൻ ഇന്ന് മിക്കവാറും ഒരു വഴിക്കാവും. ഇത് കണ്ടിട്ട് നല്ല റിച്ച് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ദാറ്റ് മസാല ഈസ് സോ തിക്ക്. ഗീ ആൻഡ് ചില്ലി പൗഡർ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അവന്റെ സന്തോഷം നോക്കി. ഗീയും ചില്ലി പൗഡർ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇവിടെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത്. ആ ഗോവൻ ബ്രെഡ് വരും. ആ ഗോവൻ ബ്രെഡിനകത്ത് ഒരു പീസ് ഇട്ടിട്ട് റോൾ ആയിട്ട് I will try 1 piece. ചോറിനോട് പീസ് കഴിക്കണം. I will try the fish curry. ഫിഷ് കറി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നീയല്ലേ പ്രോൺസ് കറി പറഞ്ഞു? പറയണം. That is still better. I'll use the curry. Prawns Rahul will eat. Rahul is the only person with no medical ailment. We are having. പറയാൻ തടിയൊക്കെ വെച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇവിടെ അവളൊക്കെ ഇവരൊക്കെയാ ജിമ്മിൽ പോകും, യോഗ ഒക്കെ ചെയ്യും. കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്. എനിക്കും പാവനിക്കും ബോർഡർ ലൈൻ കൊളസ്ട്രോൾ, ബോർഡർ ലൈൻ ലിവർ, എന്തെന്ന് ലിവർ, ഫാറ്റി ലിവർ. അല്ല, ഫാറ്റി ലിവർ എനിക്കുണ്ട്. ഒന്നും തടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റി ലിവർ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 രോഗികളാണ് ഇതൊന്ന് കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. And the dish is like very dangerous. Not at all suitable for people who have all these things. But looks tempting. We'll try it out. We'll try. But YOLO. The gravy arga. Here guys. Police ഒക്കെ പോയി guys. Here guys. Taste test of ghee rice. The ghee roast. Chicken ghee roast. എരിവുണ്ടോ? എരിയൊന്നുമില്ല. ഐറ്റം ഇതാണ് This is the most unspicy. ഇതാണ് ഗോവൻ പോയ് ബ്രെഡ് അല്ലേ?
കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കാം. ആൻഡ് സം ടിഷ്യൂസ് പ്ലീസ്. ഒരു കാര്യം പറയട്ടാ, സത്യം പറയട്ടാ, ആ ഇതിൽ എരി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല. ഞാനൊക്കെ തിന്ന എരി ഒറിജിനൽ അല്ല, അതാ പറഞ്ഞ. ഒത്തന്റിക് ഗീ റോസ്റ്റ് ഇതല്ല, ഇത് ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആണ്. ഇതൊന്നുമില്ല, ഇത് ചിക്കന് അകത്തോട്ട് ഫ്ലേവറും ഇല്ല. ആണോ? പറ്റിച്ചു ഗൈസ്, പറ്റിച്ചു. Actually, it doesn't കിച്ചൻ look പറ്റിച്ചു ഗൈസ്, like. കണ്ടോ? It actually doesn't look like mutton. Sorry. അല്ല ഗീ റോസ്റ്റ് കാണണം. Gyros, yeah. വേറൊരു ലെവൽ സാധനമാണ്. ചുമ്മാല ബാവു ഇങ്ങനെ ഇരുന്നത്. ബ്രെഡ് ഈസ് നൈസ്. That's the bone. ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ചിക്കൻ കറിയിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കാട്ടിട്ടൊന്നും. അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഗൈസ്. ഐ വിൽ ഡു ലൈക്ക് മോർ ഡെയറിംഗ് തിങ് ഓൾസോ. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വെറുതെ ആയിപ്പോയി ഗൈസ്. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് വരും. എന്താ ഹോളി കളിക്കുന്ന മുളക് പൊടി? ये बोल रहे हैं इसमें स्पाइस नहीं है, स्पाइसी है ना, ये स्वीट टेस्ट आ रहा है. डिश दूसरा डिश ले लिया. नहीं छोड़ो छोड़ो, मैं और स्पाइसी कर बस स्पाइसी नहीं है, उतना टेस्ट नहीं आ रहा है. नॉर्मल चिकन करी जैसा ही लग रहा है. ऑथेंटिकनेस. छोड़ो छोड़ो. പാവിനി കഴിക്കാൻ പോകണം. ഞാൻ ഡെസേർട്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നു. നല്ല സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഗൈസ്. സ്വീറ്റ് അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലാൻഡ് സംഭവം, ഒന്നുമില്ല, നോ ഫ്ലേവർ. Got a little sweet color. थोड़ा स्वीट टेस्ट आ रहा है. और भी चाहिए, फर्स्ट स्पाइसी चाहिए. स्पाइस क्या कैसा सर्व करोगे यूजली? नहीं एक्चुअली घीरो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, वो खाने का लास्ट में आपको स्पाइसीनेस रियली? मैं तो ऐसे ही खा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. घी आपका फर्स्ट में आपका स्वीट ही थोड़ा रहेगा. ये लोग बोल रहे थे कि हार्ट अटैक आ जाएगा, उतना स्पाइसी है. नहीं स्पाइसी में आपका चिकन पेपर फ्राई होगा. तो गीरो स्पाइसी नहीं है नॉर्मली. बैंगलोर वाला है. बैंगलोर जाया तो बहुत स्पाइसी है. हाँ ठीक है छोड़ो. ये तो कोई स्पाइस नहीं है इसमें, मुश्किल ही नहीं है. स्पाइसी करा के देते. नहीं छोड़ो छोड़ो. नहीं, अभी नहीं है, अभी ऐसा मत करो. और खाने का जरूरत नहीं है. मैं हिंदी करता हूँ. का हिंदी अच्छा नहीं है. വളരെ ഗീറോസിന് കൊണ്ട് ചിക്കൻ കറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതേപോലെ ഫ്രൂട്ട് പഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കിറങ്ങി വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. വീട്ടിൽ പോയിട്ടൊരു ഫുൾ ജുംബ ഓർമ്മ, കൾട്ട് ഓർമ്മ. ഷീ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കൾട്ട് ഓർമ്മ. ഫുൾ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു. ഫ്രൂട്ട് പഞ്ച് എന്നൊക്കെ വേണ്ടി ഫുൾ എയറിൽ പഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്താ എല്ലാവർക്കും. നീ നടന്നു പോയി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ഗൈസ് ഫിഷർമെൻസ് പഞ്ച്. ഫിഷർമെൻസ് വോഫിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം ഗൈസ്. എന്തിന്? നിന്റെ സാധനം അല്ലല്ലോ. ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അല്ല എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണല്ലോ. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഗീ റോസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും പഞ്ച് കൊള്ളാം. പക്ഷേ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഷ് മോശമായിരിക്കണം. എല്ലാ ഡിഷും അമ്മ നല്ല ഏറ്റവും ഹൈപ്പ് ചെയ്ത ഡിഷ് തന്നെ മോശമായി കഴിഞ്ഞുള്ള തീരുമാനിച്ചത്. ഇവിടെ വന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞാണ്. മോശമല്ല, ജസ്റ്റ് അനദർ ചിക്കൻ ഡിഷ്. ഞാൻ സാധാരണ ഗീ റോസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഷെട്ടീസ് ഹോം. ഞാൻ റീൽ വെച്ചെന്നില്ലേ, ഇതായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താ? ഒന്നുമില്ല. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കറി. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സ്പൈസി. അത് പ്രോപ്പർ ഗീയും ടേസ്റ്റ്, ഒരു അഡിക്റ്റീവ് ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന്. പിന്നെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അനുപം കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റ്, ഈ രണ്ട്. പിന്നെ മഹേഷ് ലഞ്ചോ, എല്ലാം സെയിം ടേസ്റ്റ് ആണ്. സെയിം ടേസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും, ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും സെയിം ടേസ്റ്റ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതേപോലെ ഉണ്ട്. ആ നമ്മൂര് ബംഗളൂരു ആക്ച്വലി തൊട്ടിപ്പുറത്താണ്. ഇവിടെ അടുത്ത് മേടിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഇവിടെ അടുത്തല്ലോ ഉണ്ടോ? അടുത്ത പോലീസൊക്കെ പോകുന്ന കേസ് വീഡിയോ ആ ബാംഗ്ലൂരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേസ്. പോലീസൊക്കെ പബ്ബി വന്നിരുന്നു. പോലീസ് പബ്ബി വന്നിരുന്നു ഗീ റോസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത്. പോലീസുകാർ കഴിച്ചോടെ ഗീ റോസ്റ്റ്? പിന്നല്ലാതെ. വീണ്ടും പ്രോൺസ്. Me and Bhavani are experimenting with our life. ബോർഡർ ലൈൻ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രോൺസ് ഒക്കെ വാരി എടുത്ത്. Introvert club also has cholesterol club. അങ്ങനെ ഗ്രേവി വാരി ഒഴിക്കുന്നു. The coconut shavings. അതോട് But I don't know if it's sweet or ക്യാബേജ് not. തോരൻ പോലെ ഉണ്ട്. കോക്കൺ ഷേവിംഗ് ആയിരിക്കത്തില്ല, വല്ല I don't know if തോരൻ. it's sweet or not. Just check. ഗൈസ് ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ട് ചോറും തോരനും മീൻകറിയും കഴിക്കുന്നു. എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് ഏതോ കൂടിയ സ്ഥലത്തുണ്ട് ഫിഷർമാൻ വാർപ്പെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1000 രൂപ മീൻ കറി. നീ വീട്ടിൽ കൊച്ചി വാ, ഞാൻ മനസ്സിലാ. പക്ഷെ ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റൈലാണ് കഴിച്ചു നോക്കും. പിന്നെ സെയിം ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. മാംഗ്ലൂർ സ്റ്റൈൽ ചോറും മീൻകറി. ഫിഷ് ആൻഡ് റോൾ ഇസ് നൈസ്. മറ്റൊക്കെ സെയിം. ഈ പ്രോൺ അധികം കുക്കാവൂലല്ലോ. They won't cook. Prawns don't need much cooking. അതാ അത്രയും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പെട്ടെന്ന് കുക്കാവില്ല. കറി കുഴപ്പമില്ല. ഐ ഹാഡ് ബെറ്റർ കറി ഫ്രം ഗോവ. പിന്നെ അതൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എല്ലാം മറ്റേ റെപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ. ഇതിനുമാതിരി മറ്റേ ഞാൻ ചൈനയിൽ പോയിട്ട് നല്ല ചൈനീസ്. പക്ഷെ നീ പറയുന്ന ഇവിടെ ഫുൾ മെനുവിൽ ഈ സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ റെപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ. അല്ല അവിടെ സീ ഫുഡ് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇതും സീ ഫുഡ് ഫ്രഷ് ആണ്. സീ ഫുഡ് ഫ്രഷ് ഒന്നുമല്ല, ഈ പ്രോൺസ് നല്ല ഫ്രഷ് ഫ്രോസൺ ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ സാധനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റേ ഇത് ഗോവൻ പോർച്ചുഗീസ് ഒരു കൊളാബറേഷൻ ആണ് ഈ സാധനം. ബെബിങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്.
ഇത് പോർച്ചുഗലിലും കിട്ടും ഒറിജിനൽ സാധനം. അവൾ അതൊക്കെ അവിടെ പോയി തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിയ. നമുക്ക് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ സാധനം കഴിക്കാം. ഇല്ല അവൾ അവിടെ സെറ്റിൽ ആവാൻ നോക്കിയല്ലേ. ലെറ്റ് മീ സീ. ഓ തേങ്ങയൊക്കെ ഇരിക്കണേ. ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് പ്രോപ്പർ തേങ്ങ. എൻ്റെ അമ്മ സാധനം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഇല്ലാതെ കഴിക്കാം. ബെബിങ്ക. അലുവയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നല്ലേ? ഒരു മധുരം ഇല്ലാത്ത അലുവ. ഇത് പോർച്ചുഗീസ് അലുവ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളെയൊക്കെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് കിട്ടണ പലഹാരങ്ങളെ പോലെ ഒരു സാധനം. ഇതാ ഇതാണ് ബെബിൻക ലേയേർഡ് അലുവ വിത്ത് കോക്കനട്ട്. ഇത് ഒരുപാട് ലേസിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് മറ്റേ നമ്മളവിടുത്തെ കിണ്ണത്തപ്പം. കേരള ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് അപ്പം ലൈക്ക് ദിസ്. All the subscribers who has been to Goa. ഇത് കഴിച്ചതാണ്. ഗോവ അടിപൊളി സ്ഥലം. വെരി ഫേമസ് ഫോർ ബെബിങ്ക. അവിടെ പോകുമ്പോ കഴിക്കണം എനിക്ക്. അതും ഐസ്ക്രീമും ഏമാൻ ഓതന്റിക് അല്ല. നിന്റെ ഗീ റോസ്റ്റ് പോലും കറക്റ്റ് അല്ലെന്നുള്ള. ഈ ബെബിൻകൊക്കെ ഈ പാക്ഡ് ബെബിൻക ഇല്ലേ, അത് മേടിച്ചോണ്ട് വരുന്നേ. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കണത് ഇവിടെ ഉള്ളമാര് ഇവിടെ ഇവര് ഒറിജിനൽ അല്ലെന്ന് തോന്നട്ടാ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നീലാണ് ഗീ റോസ്റ്റ് പോലും ഇവിടുത്തെ ഒറിജിനൽ അല്ലല്ലോ. ഒറിജിനൽ അല്ല, എന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വേറെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് അലുവ. ഒരു അലുവയും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ നടത്തുകയാണ്. കഴിച്ചത് ഇങ്ങനെ The tart has to be broken. കാട്ടത്ത് ഇടിച്ച് പൊട്ടിച്ചത്. ഞാൻ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ടീമുകളിലൊക്കെ അയ്യോ ഫ്ലോപ്പായി രാവിലെ അതിനെ മൊത്തം കുത്തി പൊട്ടിച്ച് കേസ്. പിന്നെ കഴിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ കഴിക്കേണ്ടത്? ആര് കണ്ടാ മിക്കവാറും അവൻ തറയിൽ മോത്തൊക്കെ ഇടും. നിന്നെ തിരിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിന്നെ തിരിച്ചിട്ട് നിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ ഇനി പറ. അല്ല എനിക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം സ്പൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ കാണിക്കാൻ നോക്കിയതാ. രാവിലെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ എന്തൊക്കെയോ വാന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ഇതൊന്നും ഇടല്ലേ, ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മരിക്കും മിക്കവാറും. ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിംഗ് രാഹുൽ വിൽ ബി ഷോയിങ് എ സ്പെഷ്യൽ മൂവ്. She is waiting for that. We are all waiting for that. Do it again, okay? രാവിലെ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കാണിക്കുക. ഇതെന്താ വേറെ മൂവ് ആക്കിയത്? അയ്യോ നേരത്തെ മൂവ് കാണേണ്ടതായിരുന്നു കേസ്. ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഇങ്ങനെ ഫോൺ നേരത്തെ വന്നില്ല. അവൻ ചേർത്ത് ചോദിക്കുന്നു ഭർത്താവിന്റെ കോമഡി ആയിട്ട് എന്തിനു ചിരിക്കുന്നത്. അവളാണ് പിന്നെ അല്ലാതെ ആദ്യം അതായിരിക്കും ചിരിക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല കോമഡിയാണ് കേട്ടോ രാവിലെ. കൊള്ളാം. ഇതേപോലത്തെ ഇനിയുണ്ടോ ജീവിതത്തില് ആൾക്കാർ എന്റർടൈൻ ചെയ്യണം. ഓ നീ കിടന്ന് ഉരുളും ജോക്കൊക്കെ. അത് ഓമനിയാ കോമാളിയാ. കോമാളി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ജയം രവീരൻ നല്ലതെന്നാ അവള് പറഞ്ഞത്. ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ കേട്ടിപ്പോ രാവിലെ പേര് മാറ്റാം ഫോണില്. കോമാളി. അടിപൊളി സ്നൈപ്പർ. അടിപൊളി കോമാളി. എവിടെയെങ്കിലും അടിപൊളി ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേറെ ആരും വേണ്ടല്ലോടാ വെളിയിൽ നിന്ന്. വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ആണോ എന്റെ മോനിടാ പേര്. അടിപൊളി കോമാളി രാഹുൽ. എനിക്ക് വയ്യ. ഇത് ഫുഡ് ബ്ലോഗ് അല്ല, ഇത് രാഹുൽ രാജേഷ് റോസ്റ്റ് വ്ളോഗ്. കൊള്ളാം, നൈസ്. എല്ലാവരും താങ്ക്സ് ഫോർ എന്റർടൈനിങ് ഇടാ. ബാക്കി നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വ്ളോഗ് തീരുന്നതിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് മൂവ്. വീട്ടിലൊരാൾ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. അടാ ഫിനിഷിംഗ് മൂവ് കാണിക്കും. എന്നിട്ട് വ്ളോഗ് നമുക്ക് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഏത് ഫിനിഷിംഗ്? എന്റെ ഓക്കെ ഗൈസ്, അവന് നാണമാണ് അവന്റെ ഫിനിഷിംഗ് മൂവ് കാണിക്കാൻ. നേരത്തെ ഉണ്ട്, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അത് നല്ലപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ. ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മൾ കഴിച്ചതിന്റെ ബില്ലാണ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു. ഇതിലാകെ എനിക്ക് ദഹിക്കാതെ മസാല മീനുണ്ട് 250 രൂപ. അത് അവൻ തിന്ന് തീർത്തതുമില്ല. Because he was busy doing something. Yeah, he was busy doing something. He didn't finish that masala peanut. അപ്പോൾ ഗൈസ് നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. കുറേയൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞ് അത് ഓതൻറ്റിക് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് we don't know how this gyros thing tastes like. So maybe some other day, some other time I may go to Bangalore to try out the authentic stuff. അപ്പോൾ അത് പോയി അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഈ സാധനം ഒറിജിനൽ ആയിരുന്നോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന നോക്കി അവനാണ് പറഞ്ഞത് മൊത്തം ഒതന്റിക് ആണെന്ന്. അവിടെ ജിബിൻ നമ്മളാ ഓക്കെ അത് അവൻ്റെ എഡിറ്ററാണ് ഗൈസ്. അപ്പം പാവനി, ഹൗ വാസ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ്? Amazing. യു ലൈക്ക് ബിബിങ്ക? Yeah, I like ബിബിങ്ക ഓൾസോ. ബിബിങ്ക കൊള്ളാം ഗൈസ്. പോർച്ചുഗലിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റട്ടെ. നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരി അവിടെ ഉണ്ട്, അവളെ നമുക്ക് വിസയൊക്കെ അയച്ചു തരുമെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിക്കും ബിബിങ്കയും. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോവാം. വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഊണല്ല ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാഹുലും പാവനിയും ഞാനും കൂടെ നമ്മൾ യാത്രയാവുകയാണ് ഗൈസ്.
അനങ്ങാൻ വയ്യ അമ്മേ. രാഹുൽ എന്തൊക്കെയോ സൗണ്ട് കൊള്ളാം കേട്ടാ, നൈസ് സൗണ്ട്. കൊള്ളാം കേട്ടാ, നല്ല വണ്ടി. രാഹുൽ വെറുതെ ഈ കാറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണോ നീ വരാത്തത്? ഇത് എടുത്തോണ്ട് അങ്ങ് വന്നാ പോരെ. ഇതൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇടാ. എന്റെ പൊന്നോ, സെറ്റ് ലൈറ്റ്. രാഹുൽ രാജേഷ് ടോക്കിയോ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഡ്രൈവർ. സൗണ്ടൊക്കെ കൊള്ളാം ഗൈസ്. നമ്മള് ബാംഗ്ലൂരിലാണ്, കേരളത്തിലെ റോഡല്ലേ ഇത്. നാളെ ഫൈനൊന്നുമായിട്ട് വരരുത്. രാഹുലിന്റെ പുതിയ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് രാഹുൽ പറപ്പിക്കുകയാണ്. കൊള്ളാം. എന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, ഇതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ ഓട്ടിക്കണത് ചില സമയത്ത് മാത്രം. 12-13 ഒന്നും കിട്ടൂല എന്നാണ്. എന്റെ അമ്മ, ഇതെന്ത് റോഡാ? ചെറിയ റോഡ്. കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ റോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂര്. രാത്രിയാകുമ്പോ ഒഴിഞ്ഞു നടക്കുന്ന റോഡ്. ഞാനിപ്പോ ഓടിച്ചൊരു മോഡില്ലേ, സാധാ മോഡാ. സ്പോർട്സിലെ പാഡൽ ഷിഫ്റ്റർ വെച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരാള്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വലിയ കാർ എന്തൂസിയാസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല. നമുക്ക് താല്പര്യം ബൈക്കാണല്ലോ. അതെ, തടിയൊക്കെ കുറച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ബൈക്ക് എടുക്കാൻ. അവന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. നല്ല കാര്യമാണ്. എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് റിസ്ക് എടുക്കുന്നത്? കാർ ഇസ് ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ശരി ഗൈസ്, എൻ്റെ വീഡിയോ എത്തിയിട്ട് വരാം. ബൈ. ഇതാണ് എൻ്റെ കാർ. എന്താ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹോണ്ട സിറ്റി സ്പോട്ടാ. സിറ്റിയിലെ സ്പോട്ട്. കട്ട പവർ കേട്ടോ ഈ സാധനം. കൊള്ളാം, നൈസ് സാധനം. റോഡിൽ വെച്ച് പൊളിച്ചപ്പോഴേ രസമുണ്ട്. ഇതേത് BMW? അതെ, രാഹുലിൻ്റെ ബൈക്കാണ് കേട്ടാ. സീന് സാധനം കേട്ടാ. ഇങ്ങനെ തള്ളാൻ നോക്കി. പണ്ടും ഇതേ തള്ളു, ഇപ്പോഴും ഇതേ തള്ളു. ഏതോ പൈസ ഉള്ളവൻ വാങ്ങിച്ച ബൈക്ക്. കൊള്ളാം. ഇതെത്ര? വേണ്ട ഗൈസ്, നമുക്കിതൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് നമ്മളെ എൻഫീൽഡ് 100 അത് മതി ഗൈസ്. എവന്റെ മോളാണ്. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഇവന്റെ മോളാണ് ഗൈസ്. ഇവരെ രണ്ടുപേരുടെയും മോളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ചെറിയ എന്നാണ് പേര്. ഓ മൈ ഗോഡ്, സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കേട്ടാ. ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി അതിന്റെ ചാട്ടമാണോന്ന് പറഞ്ഞൂടാ. അയ്യോ, ഇത് ഏത് ഫ്ലോറിലോട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ ഓടിയത്? എന്റെ തന്നെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ്. ഓ വാവ്, എന്തൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നു. കൊള്ളാം. ഹൗ ആർ യു? കൊറേയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ആൾക്കാരൊന്നും പറയത്തൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ ഫ്ലാറ്റില് ഒരു 55 പട്ടിയും 25-30 പൂച്ചകളും ഉണ്ട്. ഓ മൈ ഗാഡ്. ഇതാണ് ചെറിയുടെ ഡാഡി ആൻഡ് മമ്മിയാണ് ഗൈസ്. ഇതാണ് അവന്റെ വീട്. കൊള്ളാം. കൂടുതലാണ് ചെറിയ. ഓ നൈസ്. ഇതാണ് അവന്റെ പുതിയ ടോയ്, കടിച്ചു പറിക്കാനുള്ള. ഓ, എന്റെ അമ്മ ട്രിക്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഇത് മറ്റേ CID ദിവസം ഓർമ്മ വരുന്നല്ലോ എനിക്ക്. അർജുൻ സിറ്റ്. ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി ചെറിയ? 7 വർഷമായാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട്? അയ്യോ, സീംസ് ലൈക്ക് യെസ്റ്റർഡേ. അതിപ്പോ നമ്മളെല്ലാരും അങ്ങനെയല്ലേ. ഓ, ഇതവന്റെ മീന്. എന്റെ പൊന്നു, എന്താ രാക്ഷസ മീന്. ഇതിന്റെ പേരെന്തോന്നു? എൽവിസ് പ്രസ്ലി. ഇതെന്താ അരവണേ? അരോണയല്ലേ? ഞാൻ വിളിക്കുന്ന അരോണ. വേണ്ടടാ, നീ തന്നെ പറ്റിയത്. അയ്യോ ഡേ, എന്താ കൈയൊക്കെ വെച്ച് തോണ്ടണോ അതിന്? ഈ ഫിഷിനെ ഇട്ട് തട്ടിക്കളിക്കുന്ന രാഹുൽ. എന്നെ കണ്ടപ്പോന്നല്ല. അതുകൊണ്ടായി. ബോണ്ടാണ്, ബോണ്ട. കൊള്ളാം കേട്ടോ, രസമുണ്ട്. അവന്റെ വീട്ടിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ ജീവികള്? ഏത് ഓസ്കർ? എന്തോന്നു മീന? രാഹുൽ ഹാസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫിഷസ്. വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? രാഹുലിന് ഒരു മിനിയേച്ചറൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ. കൊച്ചിലത്തെ ഫോട്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. കൊള്ളാം കേട്ടോ, നല്ല വീട്. ലുക്സ് നീറ്റ്. രാഹുൽ ഓൾവേസ് OCD മാൻ. ഇവരൊന്ന് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവട്ടെ. രാഹുലിന്റെ ഓഫീസ് റൂം. രാഹുലിന്റെ ഭാവനയുടെ ഓഫീസ് റൂം. രണ്ടുപേരുടെ ഡബിൾ ഓഫീസാടേ. കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പോപ്പാർട്ട് എന്തോ അതിന്റെ പേര്? ഇത് ബോബിൾ ഹെഡ് ആണ് എല്ലാം.
കുറേ പോസ്റ്റർ, കാറ്. ഓ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോയാലോന്നല്ല ഇങ്ങനെ. ആമസോണിൽ കിട്ടുന്നത് എനിക്ക്. കുൻഫു പാണ്ട, കാറ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ, കുറേ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സാധനങ്ങൾ. ആ, ഇത് ഞാൻ ട്രാൻഡത്തൊന്നും കൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ സനി. ഓ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല No, തോന്നുന്നു. it was there in the. ഓ നൈസ്. ദിസ് ഈസ് യുവേഴ്സ്. പാവനിയുടെ. കുറച്ചുകൂടെ മിനിമലാണ് സാധനം. അവനിക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചെടിയും ഇതിൽ കുറേ Bohemian. ഇതാണ് മറ്റേ. വൻ സീനാണ് കേട്ടോ രാവിലെ. ഫുൾ എസ്തറ്റിക് ഹോമാണ്. ഫിഷ്, പെറ്റ്സ്. ഇനി ഒരു പൂച്ച കൂടെ വേണടാ. പൂച്ചയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ഒരു പിരാനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടാ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതാണ് അവൻ്റെ അടുത്ത പെറ്റ്. ഇത് മേടിച്ചപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു. ഇവ മാത്രം അവരുടെ ഫുഡൊക്കെ പോയി കഴിച്ച് കൊള്ളാം ഗൈസ്. നല്ല വീട് സെറ്റ്. രണ്ടുപേരും കൂടെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ആക്കാനെന്ന് തോന്നുന്നു. അവനിവിടെ വർക്കൗട്ടൊക്കെ അല്ലേ. വീട്ടിലൊരാളെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഫിറ്റ്നസ് എന്തൂസിയാസ്റ്റ് ആണ്. രാഹുൽ ബൊമ്മയെ വെച്ച് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വേണ്ടടാ, ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ. നമ്മള് തുടങ്ങും, നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയോ വേറെ ലെവലാവും. Guys, അടുത്ത വർഷം ഈ സമയമാകുമ്പോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡയറ്റ് തുടങ്ങാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ആഹാ നീ വന്നോ എന്നിടയ്ക്ക്? നീ വന്നു. ഓ വാവ്, ആംബിയൻസ്, എസ്തറ്റിക്. കൊള്ളാം ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. നാളെ ഒരുപാട് പരിപാടിയുണ്ട്. എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാനുള്ളതാണ് നാളെ കൊച്ചിയിൽ. അതിന് മുമ്പേ രാഹുൽ എന്നെ എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഫുൾ കാണിച്ചു തരാം. ഫുഡടി മറ്റത് മറിച്ചെന്നൊക്കെ വന്ന് ഈ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് അവനെ കിട്ടണത്. ബാംഗ്ലൂരിലെ മെയിൻ ആളാണ്. അവനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. എന്നിട്ടിപ്പം നാളെ ഒരു ദിവസത്തിൽ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ വിളിക്കും, എടാ ഞാൻ വരുവാ ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട്, നീ ഫ്രീ ആണോ, അവിടെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ എത്തി. എവിടെയാ? വൈറ്റ് ഫീൽഡിലാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇന്ദിരാറതിയില്ലേ, അത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ. എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഒരു 45 കിലോമീറ്ററും ഇന്ദ്രാനഗർ ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ശരി ഗൈസ്, ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ ഏരിയയിലും താമസിച്ചു തോന്നുന്നു. വൈറ്റ് ഫീൽഡ്, ഇന്ദിരാനഗർ, ഇപ്പൊ ഇതേ സ്ഥലം. ഇനിയിപ്പോ JP നഗർ, ജയനഗർ, ഓ കുറെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളൊരു നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡ് അടിച്ച് എനിക്ക് അനങ്ങാൻ വയ്യ. നല്ല ഭീകര സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു കേട്ടാ. അപ്പൊ എന്തായാലും ബിങ്കയും ഗീ റോസ്റ്റും ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ഇത്ര ഹെവി ആയിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കാത്തതാണ്. ഇവരെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ പോടാ, എനിക്ക് ഒന്നും വേണം. അപ്പൊ ശരി ഗൈസ്, നാളെ കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ച് നേരം ചില്ലേ ഗൈസ്. ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.